شعر ہمیں کچھ سنائیں گے جو آپ نے دل سے لکھے ہیں، اور ان شعر کے پیچھے آپ نے بتانا ہے کیا راز تھا ان شعر کا؟ جی، ہر شاعر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. کوئی محبت پر لکھتا ہے، کوئی بے وفائی پر لکھتا ہے، کوئی جدائی ہجر پر لکھتا ہے. تو میرے شعروں میں جو راز ہے، پہلے شعر سنا دوں، راز بعد میں بتاتا جی ہوں. جی ایک غزل ہے، تازہ غزل. وہ بچھڑا اور مجھ سے یوں جدا تھا. وہ بچھڑا اور مجھ سے یوں جدا تھا، ستارہ کوئی جیسے لاپتہ. وہ بچھڑا اور مجھ سے یوں جدا تھا، ستارہ کوئی جیسے لاپتہ تھا. نہ سوچا بے وفائی کرتے اس نے، نہ سوچا بے وفائی کرتے اس نے، کہ میری تو وفا کا خون بہا تھا، کہ میری تو وفا کا خون بہا تھا. کبھی میں خانے کو دیکھا نہ ہم نے، کبھی میں کھانے کو دیکھا نہ ہم نے، ہمیں تو اس کی آنکھوں کا نشہ تھا. حسن دیکھا نہ اندر میں نے اپنے، حسن دیکھا نہ اندر میں نے اپنے، میری شارگ میں ہی رہتا خدا تھا، میری شارگ میں ہی رہتا خدا تھا. آپ کی شاعری کو تو دل لگی والی ہے کہ ابھی تک آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہوئے ہیں؟ دیکھیں، محبت میں گرفتار ہونا نہ ہونا یہ الگ ماجرا ہے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں، جو میں نے اپنی زندگی سے سبق حاصل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عشق اور محبت سے آج تک کوئی انسان نہیں بن سکتا. عشق ایک ایسی چیز ہے، ایسی آگ ہے جس سے خدا بند کریم کو بھی ہو. یعنی کہ آپ اس چیز کو لیتے ہیں کہ آپ اس آگ میں اب جا چکے ہیں؟ جا چکے یا جائیں گے یہ الگ بات ہے. یہ بتانا محبت میں محبوب کو نیلام کرنا، نہ ہی کرے تو بہتر ہے. کہ محبت کی گستاخی سمجھی جاتی ہے آپ کے نظر میں؟ یہ شاعروں کی نظر میں ہر انسان کی اپنی داستان ہے، تو یہ شاعروں کی نظر میں گستاخی بھی سمجھی جاتی ہے. آپ بالکل اپنی بات کریں. آپ اپنی جو شاعری کرتے ہیں اس کو کیسے محفوظ کرتے ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں گے، بتائیں ہمیں کس جگہ پہ آپ محفوظ کرتے ہیں اس کو؟ شاعری کی جس پر شاعری محفوظ کرنی ہوتی ہے وہ ایک قلم ہوتی ہے یا دو کاغذ ہوتے ہیں. وہ قلم اور کاغذ آپ کے سامنے پڑے ہیں، جس پر میں لکھتا ہوں، دکھائیے گا. اور یہ سب اشعار لکھے ہوئے جو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. تو گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسن علی صاحب نے اپنی ساری شاعری اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. انہوں نے یہ پوری کتاب اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، پوری یہ بک میں انہوں نے اپنی شاعری لکھی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی شاعری جو انہوں نے خود لکھی ہے، اور کافی ڈیپ شاعری ان کی ہے، کافی دل لگی والی شاعری ہے. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان کی شاعری پڑھیں، اور ہم بھی آپ کو ان کی شاعری کا کچھ شعر سناتے ہیں. جی صاحب آپ کو شعر سنائیے گا. مجھے تم سے چاہت ہے سب سے زیادہ، مجھے تم سے چاہت ہے سب سے زیادہ، اور اس میں اذیت ہے سب سے زیادہ. اگرچہ بہت خوبصورت ہے دنیا، اگرچہ بہت خوبصورت ہے دنیا، مگر تم سے چاہت ہے سب سے زیادہ. اگرچہ بہت خوبصورت ہے دنیا، مگر تم سے چاہت ہے سب سے زیادہ. میرے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے، میرے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے، تمہاری ہی حسرت ہے سب سے زیادہ، تمہاری ہی حسرت سب سے زیادہ. یہ ابھی میں آپ کے شاعر سے پڑھ رہا تھا، آپ نے جو شعر لکھے ہوئے ہیں اس میں آپ کا ایک شعر مجھے آپ کا بہت لگا دل پہ، کہ آپ لکھ رہے ہیں کہ میں یوں اب اس کا ہو کے رہ گیا کہ جیسے اس کی خاطر ہی بنا تھا. کسی کا دل میں نے نہیں دکھایا، زمانے میں یہی تو ایک گناہ تھا. نہ سوچا بے وفائی کرتے اس نے، کہ میری تو وفا کا خون بہا تھا. خون بہا. ماشاء اللہ سے کیا شاعری آپ کرتے ہیں.
आप अब मौजूदा दौर के आप बताइएगा कि आपके कौन से फेवरेट शायर हैं मौजूदा दौर में भी आपके? मौजूदा दौर में इस टाइम यंग पोइट भी कहलाते हैं और यंग पोइट के सरदार भी कहलाते हैं और तारक के मोहताज भी, तहजीब हाफिज और अली ज़रियून मेरे उस्ताद भी, मैं उनको अपना उस्ताद भी मानता हूँ, मेरे करीबी हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आज उनकी वजह से ही मैं शेर कहने के बाद अपने उस्ताद के आप हमें कोई शेर सुनाएंगे जो आपके दिल पे लगे हों? उनके अशार बेशुमार हैं, उनमें से आपको चंद अशार सुनाता हूं। जो इस्मो जिस्म को बाहम निभाने वाला नहीं, जो इस्मो जिस्म को बाहम निभाने वाला नहीं, मैं ऐसे इश्क पे ईमान लाने वाला नहीं। मैं पाऊं धो के पीऊं यार बन के जो आए, मैं पाऊं धो के पीऊं यार बन के जो आए, मुनाफिकों को तो मैं मुंह लगाने वाला नहीं। बस इतना जान ले कि है पुरकशिश ये दिल तुझसे बहल तो सकता है मगर तुझ पे आने वाला नहीं। ये अली ज़रियून साहब के अशार हैं जो मेरे दिल में गूंजते हैं। आप अपनी शायरी का फ्यूचर क्या देखते हैं कि आप कहाँ तक इसको लेके जाना चाहते हैं? जी मैं जहाँ तक भी लेकर जाऊँ, वतुअद्दी मंतशा वतुदिल्लु मंतशा, वो परवरदिगार की रात है, जिसे चाहे इज्जत दे जिसे चाहे ज़िल्लत दे। मैं मेहनत करूँगा, खुदा अकबर कभी मेहनत का सिरा नहीं रखता, ये ईमान है। मुझे मेरी मेहनत का सिरा मिल रहा है और जितनी मेहनत करूँगा उतना मिलेगा। अच्छा, कोई आपकी ऐसी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा शायर आज के दौर में कि जो आपके शेर हो? जी ख्वाहिशें तो ख़त्म नहीं होती इंसान की, ख्वाहिशों का पुतला है इंसान, हवस का पुतला है। मगर ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे जो मोहतरम हैं, मेरे उस्ताद ने जिनका तारुफ करवाया, मैंने तारुफ के तो मोहताज नहीं, जिनका बताया कि मेरे उस्ताद अली ज़रियून साहब मौजूदा वक्त के बहुत अच्छे शायर हैं, मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। तो मैं चाहता हूँ कि वो उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं शेर कहूँ, तो वो ही कभी मेरा शेर पढ़ कर, वो ही अपनी ज़ुबान पाक ज़ुबान से मेरा शेर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ ज़ुहैब अंसारी और मेरे साथ है और मैं हूँ उमर अमीन। गाइस, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो मैंने कहा आखिर में आप कोई शायरी सुनना चाहेंगे और इससे हम फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जी ज़रूर, कुछ शेर हैं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, ये मेरी दस्त वहशत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, ये मेरी दस्त वहशत है। मिलेगा क्या तुम्हें मुझसे कि मुझ में रहती वहशत है। करूँगा इश्क मैं कैसे, करूँगा इश्क मैं कैसे, मुझे तो खुद से नहीं। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें टाइम दिया और अपने मसरूफ़ वक्त से हमारे टाइम का बहुत शुक्रिया आपका। जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मेरे यहाँ होम पर तशरीफ़ लाई और मुझे इस काबिल समझा आपने कि मैं आप पे कुछ वक्त दे सकूँ। बहुत शुक्रिया है आपका, बहुत इनायत है और परवरदिगार की भी बहुत इनायत है। सो गाइस, हम आपके सामने पाकिस्तान का टैलेंट लेके आए हैं। आप अगर इनके शेर व शायरी सुनना चाहते हैं तो आप इनको सोशल मीडिया पर फेसबुक पे आप इनको हसन अली के नाम से सर्च करके इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आपसे नेक्स्ट यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें।